أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم مصطفى نور الله مرقده واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أبينا مصطفى نور الله مرقده. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام
حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا. ورأته أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا. ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميح محمدا. قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق سيدنا نبي الله آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأحبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في الصلب خليل الله إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل واشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. أنت أم أم أبون ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي
والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حصر وعداد لك أشكو فيك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا عند الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിൽ ആക്കി അല്ലാഹു ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ് നമുക്കെന്നും കാവൽ ലഭിക്കുന്ന, നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസ് വലിയ തുണ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസാകട്ടെ. കാരണം ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ഷരീഫിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമളാൻ മാസത്തിൽ ഇഅ്തികാഫിലിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ഇജാബത്തുള്ള ഒരു മജ്ലിസ് തന്നെയാണ്. ഈ ദുആ മജ്ലിസിൽ പങ്കുചേർന്ന, അതും തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും പൂർണ്ണമായും അതബോടുകൂടി കേട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞവർക്കും കൂടി ഈ മജ്ലിസ് വലിയ ഉപകാരപ്പെടും. അവർക്കും കൂടി ദുആ ചെയ്യുന്ന മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം അല്ലാഹു അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള മുബീന എന്ന സഹോദരി, അവരുടെ വന്യപിതാവ് മർഹൂം മുസ്തഫ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ, അവരുടെ 19ാമത്തെ ആണ്ടാണ് റമളാൻ 16. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ ആ സഹോദരി പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസത്തിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മസ്ജിദിലേക്ക് ഉപ്പയുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ, അത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസ് തീർത്തും വലിയ സന്തോഷം ആ ഉപ്പയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഗമമാണ്. ഇതിൽ പങ്കുചേർന്നവർക്കും എല്ലാം വലിയ സന്തോഷം ലഭിക്കേണ്ട മജ്ലിസും കൂടിയാണ്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഉപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ മാധുര്യമുള്ള മജ്ലിസാണ്. ഉപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഇത് കേട്ടിരിക്കേണ്ട മജ്ലിസും കൂടിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ, ഖുർആൻ, മൗലിദുകളെല്ലാം അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും
പരിശുദ്ധ റമളാൻ ഖബൂൽ ചെയ്യുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم الشهر الشريف العظيم رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. 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 الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ്, രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസത്തിൽ അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസത്തിൽ ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മസ്ജിദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മസ്ജിദിലേക്ക് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റഹ്മാനെ, പ്രിയപ്പെട്ട മുബീന എന്ന സഹോദരി പൊന്നുപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ദിക്റും മൗലിദും ഖുർആനുമൊക്കെ ഓതി, അതിനു പുറമെ കോടിക്കണക്കിന് ദിക്റുകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫാത്തിഹയും യാസീനും മുൽക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ഖത്മുൽ ഖുർആനുമൊക്കെ അഹ്ബാബിങ്ങൾ ഓരോ റമളാനിലും ഓതി വെച്ചതുണ്ട് റഹ്മാനെ. അതെല്ലാം മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇതാ മദീനയിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുച്ചാരത്ത് നിന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മിമ്പറിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദരവോടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹ്, ഇത്രയും സമയം പരിശുദ്ധ റൗള ഷരീഫിൽ ചിലവഴിച്ചത് ആ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച സമയങ്ങളെല്ലാം ആ ഉപ്പയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജനലക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, നോമ്പ് തുറന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഖരിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനുകളെല്ലാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹനീയമായ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ ഉപ്പ എന്ത് നന്മ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, അറിയുക പോലുമില്ലാത്ത ഈ വിനീതൻ
ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ഉപ്പയെ പോലെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, നിൻ്റെ കാരുണ്യം എത്ര വലുതാണ് പടച്ചവനെ. നിൻ്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം, അതും ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ, നീ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ തോന്നിപ്പിക്കാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉപ്പയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര നന്മകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി നൽകണം റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം യാ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീം യാ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നാളെ ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ നിൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകുന്ന സമയത്തും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ അറിയാത്തവർ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഇതുപോലുള്ള മഹനീയമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന, മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുമെന്നുറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മത്തീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, ആമീൻ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഓതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആനും ദിക്റുകളും മറ്റ് ഔറാദുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ വഖഫ് ചെയ്ത ഖുർആനിൻ്റെ സവാബടക്കം എല്ലാം മുൻകൂട്ടി നീ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരുക്കരങ്ങളാൽ ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് പ്രകാശമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള അർവാഹുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുത്ത് ജീവിതം മനോഹരമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ മനോഹരമാക്കണേ അല്ലാഹ്. 19 വർഷമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹത്തായ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഉപ്പ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും ആ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസ് നടക്കാൻ സബബായത് പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മദീന മുനവ്വറയിൽ വഖഫ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും പലരും ഖുർആൻ മദീനയിൽ വഖഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. എത്രയെത്ര ഖുർആനുകളാണ് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ, നിൻ്റെ കാരുണ്യം വർദ്ധിക്കാൻ, നിൻ്റെ മസാജിദിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തുനബിയോടുള്ള തിരുമഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുബീന എന്ന സഹോദരിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഭർത്താവിനും ജോലിയിലും ജീവിതത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് റയ്യാൻ മോന് നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണം റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല സാലിഹീങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടവും തൃപ്തിയുമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന മകനാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അനുസരണയുള്ള മോനാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ.
നീ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ നിലക്കും നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാൻ. കണ്ണേറിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ലാ, പഠനത്തിൽ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ, നല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അവർക്ക് സ്വാലിഹായ ആ ഉമ്മയ്ക്കും ആ ഉപ്പയ്ക്കും നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകി സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ, മകളെ നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ പരിശുദ്ധ റൗളാ ഷരീഫിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഖൈറുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസാക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആമീൻ പറയുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുമുണ്ട്. അവർ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ആമീനുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ വേദനകളും അവർ പോലും അറിയാത്ത വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് റഹ്മാനെ അവർക്ക് നീ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ലാ. അവർ ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം നീ ഖൈറായ രൂപത്തിൽ നീ ഫുതൂഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും നീ ഫതഹ് നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഈമാൻ നൽകണം റഹ്മാനെ. സുഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. 17-ാം രാവിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപത്തുള്ള ദിവസമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഏറ്റി നൽകണേ അല്ലാ, നീ ഏറ്റി നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഫുതൂഹുൽ ബാബ് നീ തുറന്നു നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ ഇഫ്തഹ് ലനാ അബ്വാബൽ ഖൈർ, അല്ലാഹുമ്മ ഇഫ്തഹ് ലനാ അബ്വാബൽ ഖൈർ, اللهم افتح لنا أبواب الخير يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. പടച്ചവനെ ആ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഇതുപോലെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ പേരിൽ, എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പേരിൽ, എൻ്റെ വല്യുമ്മയുടെ പേരിൽ, വല്യുപ്പയുടെ പേരിൽ, ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ, അല്ലാഹുവേ ഭർത്താവിൻ്റെ വല്യുമ്മ വല്യുപ്പയുടെ പേരിൽ, സഹോദരന്മാരുടെ പേരിൽ, മക്കളുടെ പേരിൽ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അവരുടെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആരെല്ലാമാണോ ഖുർആൻ മദീന മുനവ്വറയിൽ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കെല്ലാം പരിശുദ്ധ മദീനയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മദീന പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഖാദീമീങ്ങൾക്ക് തുല്യം മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായ നിലയിൽ അവരെ പരിഗണിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം റഹ്മാനെ, അവരെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ അല്ലാ, അവരെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇനിയും അവർക്ക് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ മദീന മുനവ്വറയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവർ കാരണം പലരും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ സാധുക്കളാണ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിൽ സമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അതിനേക്കാളും വലിയ സമ്പത്ത് നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല അറിവുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി എല്ലാ ദിവസവും റൗളാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹബീബ്
ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങൾക്ക് സലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹനീയമായ ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് അവസരം തന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. അള്ളാഹുവെ ഈ ഒരു വരവിന് നീ ഒരു തടസ്സവും നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. ഖുർആനിനെ സ്നേഹിച്ച് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സത്യവിശ്വാസികളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ക്ഷമയോടുകൂടി ഇഖ്ലാസോടുകൂടി നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി റൗള ഷരീഫിൽ വെച്ച് തന്നെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കാരണമായി മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊരു നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ ആ മക്കൾക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും ഉണ്ടാകണമെന്ന് കരുതി അൽഹംദുലില്ലാഹ് എത്രയോ മാതാപിതാക്കളാണ് മക്കളുടെ പേരിൽ മക്കൾ നന്നാവണം, അവർ സ്വാലിഹാകണം, അവരുടെ ഒരു വർഷം റബ്ബേ എല്ലാ നിലക്കും ബറക്കത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവേ ആരൊക്കെയാണോ വഖഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിനെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സദസ്സിലും ദുആ ചെയ്തതുപോലെ ഈ സദസ്സിലും ദുആ ചെയ്യുന്നു റഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. 24 മണിക്കൂറും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹുവേ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ റൗള ഷരീഫിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ ദുനിയാവിലെയും കാണാൻ കഴിയില്ല. പരിശുദ്ധ മക്കയിലും ഇതുപോലെയാണ് അല്ലാഹുവേ. നിൻ്റെ ഭവനമായതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മസാജിദുകളായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും അധികം പവർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും സ്വാലിഹീങ്ങൾ കുത്തൊഴുക്കനെ വന്നു. അല്ലാഹുവേ, ഖുർആൻ പാരായണം കൊണ്ട് ഇഅ്തികാഫ് അധികരിപ്പിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളാണ്. ഓതുന്നവരോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ്, വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ്, വലിയ മുസന്നിഫീങ്ങളാണ്, കിതാബുകൾ രചിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയവർ തന്നെ ഖുർആൻ നോക്കി ഓതുന്ന മനോഹരമായ നിമിഷം അല്ലാഹുവേ. രാവിലെ തുടങ്ങി രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഖത്മ തീർക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓരോന്നും അറിയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത കൺകുളിർമയാണ്. ഖുർആനിന് വേണ്ടിയാണ് ആഴത്തിലിറങ്ങി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ഓരോ അജായിബുകൾ അല്ലാഹുവേ, ഈ അജായിബുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആനിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളോട് ഖുർബത്തിലായി അല്ലാഹുവേ എന്നും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇത് കാരണമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനോടുകൂടി ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് മരണപ്പെട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഖബറിനരികിൽ ഞങ്ങളുടെ ജനാസ കൊണ്ടുവച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനാസ നിസ്കരിച്ച് ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ. എത്രയോ കാലങ്ങളായി മക്കയിൽ മദീനയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ ഉമ്മമാർ വിതുമ്പിയിരിക്കുന്നു. 40 വയസ്സായി മക്ക കണ്ടിട്ടില്ല, മദീന കണ്ടിട്ടില്ല. 50 വയസ്സായി മക്ക കണ്ടിട്ടില്ല, മദീന കണ്ടിട്ടില്ല. വീണ്ടും കൊതിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 60ാമത്തെ വയസ്സിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അല്ലാഹുവേ ആദ്യമായി മക്ക കാണുകയാണ്, ഉംറ ചെയ്യുകയാണ്. ഖദീജ ബീവിയെ സന്ദർശിച്ചു. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സന്തോഷം അറിയിച്ചു. മദീനയിൽ വന്ന് മതി വരുവോളം സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ജന്നത്തുൽ ബഖീയെല്ലാം സന്ദർശിച്ച് അവസാനം പറയുകയാണ്, ഇനി എനിക്ക് മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അത്രയും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നേടിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു. ആ ഉപ്പയെ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഈമാനിൻ്റെ കഥകൾ. അല്ലാഹുവേ, ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതുപോലെ വന്ന് അവസാനം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വന്ന് അവസാനിക്കാൻ, ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ലഭിക്കാൻ, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിന് ഒരംഗമാകാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മദീന വിട്ടുപോയാൽ ഞങ്ങളെ ഒരു അപകടത്തിലും പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. മദീനയിലെത്തുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനവുമില്ല റഹ്മാനെ. മദീനയിൽ അണയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ശാന്തമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ റമളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ ദുന്യവിയായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മുസീബത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഓരോ ദിവസവും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു യാതനയും വേദനയുമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്നുള്ള ബോധം പോലുമില്ല റഹ്മാനെ. മടിയും അലസതയുമായ ഇബാദത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മലായിക്കത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ എത്ര മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും മനോഹരമായി എഴുതാനുള്ള അവസരം മലായിക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിമറിക്കാൻ ഇതിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വമായ സുമയ സുധീർ അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.